Hello students, how are you? I am Saraswati from Master English YouTube channel. And yes, today I am come with a new interesting topic that you understand very well to see on the thumbnail. So yes, today's topic will make you too much important, helpful to your study. And yes, today's topic is about history of English literature. My topic is a French Revolution. Today, we are going to learn this topic, French Revolution. Today, I am going to explain a long question which is too much important for the HNGU students, main English, special English students for the semester 5. So today's topic is French Revolution, which is keep watching till the end of the video. And yes, if you are new on my YouTube channel, please do subscribe and do like. Also, if this video make you helpful, informative, so please share with your friends. So please do. Alright, so let's begin. This is one of the most important topic, French Revolution. તો આજે આપણે જે સમજવા જઈ રહ્યા છીએ જે લોંગ ક્વેશ્ચન જે તમારી એક્ઝામમાં કઈ રીતે લખાશે અને એ જ લોંગ ક્વેશ્ચન મેં અહીં સ્ક્રીન પર શેર કરવા જઈ રહી છું જે તમને મેં ઇંગ્લિશ ઇન્ટુ ગુજરાતીમાં એક્સપ્લેન કરાવવા જઈ રહીશ. તો યસ, જો તમને વિડીયો હેલ્પફુલ બને છે તો અંત સુધી જોજો, લાસ્ટ સુધી જોજો. એન્ડ તમે નવા હશો તો પ્લીઝ લાઇક શેર સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો મારી ચેનલને. તો ચાલો જોઈએ, આ છે તમારો લોંગ ક્વેશ્ચન. Introduction. The French Revolution 1789 to 1799 was a period of fundamental political social change in France. The French Revolution started on the morning of 14th July 1789. This revolution was started by the common people who were revolt against the brutal rule of monarchy. Also, this evolution had food along ideas of liberty, equality, as well as a fraternity. ફ્રેન્ચ ક્રાંતિ જે 1789થી લઈને 1799ના દાયકામાં થઈ હતી, જે ફ્રાન્સમાં મૂળભૂત રાજકીય સામાજિક પરિવર્તનનો સમયગાળો હતો. ફ્રેન્ચ ક્રાંતિ 14 જુલાઈ 1789ની સવારે શરૂ થઈ હતી. આ ક્રાંતિ સામાન્ય લોકો દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેઓ રાજાશાહીના ક્રૂર શાસન સામે બળવો કરી રહ્યા હતા. આ ઉત્ક્રાંતિમાં ખાસ કરીને ખોરાક, જે સમાનતા, સ્વતંત્રતા અને ભાઈચારાના લાંબા વિચારો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. What is French Revolution? The French Revolution began in 1789 and ended in late 1719. The French Revolution was a period in France when the people removed the kingship and took control of the government. Thus, before the French Revolution started, the people of France were divided into social groups which are also known as states. ફ્રેન્ચ ક્રાંતિ શું છે? ફ્રેન્ચ ક્રાંતિ જે 1789માં શરૂ થઈ હતી અને આ ફ્રેન્ચ ક્રાંતિનો અંત 1790ના અંતના સમયમાં સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી. ફ્રેન્ચ ક્રાંતિ એ એક ફ્રાન્સનો એવો સમયગાળો હતો જ્યાં લોકો રાજાશાહીને હટાવીને રાજાશાહીને હટાવી અને સરકાર ઉપર તેઓએ કંટ્રોલ લીધો હતો. આમ ફ્રેન્ચ ક્રાંતિ શરૂ થાય છે તે પહેલાં ફ્રેન્ચના લોકો સામાજિક જૂથોમાં વહેંચાઈ ગયા હતા અને જે જૂથનું નામ રાખવામાં આવ્યું સ્ટેટ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું હતું. States of French Revolution. During the reign of kingships in France, there were 3 states or social classes consisting of first, second, and third.
ફ્રાન્સમાં રાજાશાહીના શાસન દરમિયાન ત્યાં કુલ 3 સ્ટેટ્સ જે સામાજિક વર્ગો હતા, જેમાં પ્રથમ, બીજો અને ત્રીજો સ્ટેટ્સનો સમાવેશ થાય છે. In the first states were the clergy or leaders of church. ફર્સ્ટ એટલે કે પ્રથમ સ્ટેટ્સ એટલે કે પ્રથમ જે વર્ગ હતો એમાં પાદરીઓ અને ચર્ચના નેતાઓનો સમાવેશ થતો હતો. Second states consisted of the nobles. They were kings and queens born in wealth family. બીજા વર્ગની વાત કરીએ કે તેઓ ખાનદાનીમાં સમાવેશ થતા હતા. તેઓ સંપત્તિક પરિવારમાં જન્મેલા રાજાઓ અને રાણીઓ હતા. The third states included everyone else from the middle class, the homeless and poor. This was a large states, roughly 98% of the population included in it. Thus, the third states was long-lived financial difficulties because of they had to pay a tax which is known as tail. આજે ત્રીજા વર્ગ એટલે કે ત્રીજી વસાહતમાં મધ્યમ વર્ગના દરેક લોકો જેઓ બેઘર અને ગરીબ હતા તેઓનો સમાવેશ થાય છે. આ એક મોટી મિલકત હતી જેમાં આશરે 98 એટલે કે 98% જેટલી વસ્તીનો સમાવેશ આમાં કરવામાં આવ્યો હતો. આમ ત્રીજી સ્ટેટ્સ લાંબા સમયથી ખૂબ જ આર્થિક રીતે મુશ્કેલીઓમાં હતા, કારણ કે તેમને ટેક્સ ચૂકવવો પડતો હતો અને એ ટેક્સનું નામ ટેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોઝિસ ઓફ ધ ફ્રેન્ચ રેવોલ્યુશન. ફ્રેન્ચ રેવોલ્યુશનના કારણો. પહેલું, ફર્સ્ટ, ડેબ્ટ એન્ડ ટેક્સ, જેને દેવું અને કર તરીકે ઓળખવાય છે. In 1789, the French government was in major financial crisis. The king had borrowed heavily to maintain a lavish lifestyle with such a great debt. The king had no option than to try raise taxes. Also, the commoners of France had to pay the taxes, especially the nobles did not have to pay their tax. તો જેમ કે ડેબ્ટ એન્ડ ટેક્સમાં એ સમય દરમિયાન એટલે કે દેવું અને કરમાં એ જણાવવામાં આવ્યું છે કે 1789માં ફ્રેન્ચ સરકાર મોટી નાણાકીય કટોકટીમાં થઈ હતી. આટલા ખૂબ જ મોટા દેવા સાથે ખૂબ જ મોટું જીવનશૈલી જાળવવા રાજાએ તેમના ઉપર ખૂબ જ ભારે ઉધારી લેવા પડ્યું હતું અને રાજા પાસે ટેક્સ વધારવા સિવાય કોઈ એવું કારણ, કોઈ એવું વિકલ્પ ન હતું. ફ્રાન્સના સામાન્ય લોકોએ પણ આ કર જે છે એ ચૂકવવો પડ્યો હતો. ખાસ કરીને જે લોકો છે એટલે કે જે ખાનદાની લોકો છે તેમનો કર ચૂકવવો પડ્યો ન હતો, પણ જે ગરીબ લોકો હતા તેઓએ એટલે કે થર્ડ સ્ટેટ્સના લોકોએ આ કર, આ દેવું થયું હતું તેના કારણે તેઓને આ ટેક્સ એટલે કે કર ચૂકવવા પડ્યો હતો. સેકન્ડ, પોલિટિક્સ, રાજકારણ, રાજનીતિશાસ્ત્ર. Before the attack of the Bastille, the King Louis XVI had been losing power within the French government. He was a weak king and he did not realize how bad the situation was or the commoners in France. The members of the third states formed the National Assembly to force the king
to make reforms. પોલિટિક્સ એટલે કે રાજકારણમાં અહીં ફ્રેન્ચ રેવોલ્યુશનમાં આ એક મુખ્ય કોઝ છે, જેમાં બેસ્ટાઇલ પર હુમલો પહેલાં રાજા લુઈસ 16એ ફ્રેન્ચ સરકારમાં સત્તા ગુમાવી હતી એ સમય દરમિયાન, અને તે એક નબળો રાજા તરીકે ઓળખાયો હતો અને તેને ખ્યાલ ન હતો કે આ પરિસ્થિતિ કેટલી ખરાબ છે, અથવા આ પરિસ્થિતિ જે ફ્રાન્સના સામાન્ય લોકો છે તેમની આ પરિસ્થિતિ કેટલી ખરાબ થવા જઈ રહી છે. તો ત્રીજા સ્ટેટના જે વર્ગોએ તેઓએ નેશનલ એસેમ્બલીની રચના કરી અને રાજાને જે સુધારા કરવા માટે તેઓએ દબાણ કર્યું. થર્ડ, ચેન્જ ઇન નેચર એટલે કે સંસ્કૃતિમાં પરિવર્તન. ફ્રેન્ચ રેવોલ્યુશન દરમિયાન સંસ્કૃતિમાં પરિવર્તન કઈ રીતે આવ્યું, તો આ પણ એક મુખ્ય કારણ છે. ચેન્જ ઇન નેચર. For hundreds of years, the people of France had blindly followed the king and accepted their place in life. However, in the 17th, the culture began to change. The era of enlightenment presented new ideas such as liberty and equality. શું ખૂબ ડીપમાં નથી, એટલું જ જણાવવામાં આવ્યું છે. સંસ્કૃતિમાં કઈ રીતે પરિવર્તન આવ્યું, તો જેમ કહેવામાં આવ્યું છે કે ફોર ધ હન્ડ્રેડ્સ ઓફ યર્સ એટલે કે સેકન્ડો વર્ષો ફ્રાન્સના લોકોએ આંધળી રીતે તેમના રાજાને અનુસર્યા હતા અને તેમના જીવનમાં તેમનું ખૂબ જ મુખ્ય સ્થાન તેઓએ સ્વીકાર્યું હતું. રાજાનું સ્થાન પહેલાં મૂક્યું હતું. જો કે 17th સેન્ચુરીના દાયકામાં અહીં સંસ્કૃતિમાં ખૂબ જ બહોળા પ્રમાણે ફેરફાર શરૂ થઈ ગયો હતો અને એ સમય દરમિયાન એ સમયને એનલાઇટનમેન્ટ યુગ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું હતું. એનલાઇટનમેન્ટ એરા તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું હતું અને તેમાં નવા જેવા આઈડિયાઝ, જેમાં સ્વતંત્રતા અને સમાનતા જેવા નવા વિચારો રજૂ કર્યા હતા. Conclusion. Thus, the success of the French Revolution inspired people all over the world and especially in Europe. In this way, the main causes, which are economical, sociological, and political. At last, it gives three main goals of the French Revolution was liberty, equality, and fraternity. છેલ્લે અંતમાં એટલે કે કન્ક્લુઝનની વાત કરીએ, લાસ્ટમાં સમાપન કરીએ, તો આ ફ્રેન્ચ ક્રાંતિની સફળતાઓએ સમગ્ર વિશ્વમાં અને ખાસ કરીને યુરોપના લોકોને પ્રેરણા આપી હતી. આ રીતે મુખ્ય કારણો કે જે છે આર્થિક, સામાજિક અને રાજકીય હતા. તો છેલ્લે એ જ કહીશું કે જે ફ્રેન્ચ ક્રાંતિના મુખ્ય ત્રણ જે ગોલ્સ, ધ્યેયો હતા એ છે સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને ભાઈચારો એટલે કે બંધુત્વતા. આ મુખ્ય ત્રણ ગોલ્સ જે આ સમય દરમિયાન ખૂબ જ આગળ આવ્યા હતા. Alright students, I hope that you like this video and this video lesson will help you to write your long question in your examination. So students, let's end up this video with the great greetings. All the best for your examination, students, from Master English by Saraswati YouTube channel. And yes, if you are new on this video, so please do like, share and subscribe my YouTube channel, Master English. Yeah, here you can learn so many topics in English, so many semesters, like so many streams. BA, it means to say arts, commerce and science. So almost I was met on the compulsory English lessons BA semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 also. Please check out my videos in the playlist HNGU syllabus. So let's end up. See you. Bye bye. Have a good day. Thank you for watching. Jai Hind, Jai Bharat. Vande Mataram.